Good morning, students. Our second lesson, Nature of Substances. Nature of Substances, Padardhala Swabhavam. This is our second lesson. Learning outcomes. Learner will be able to differentiate acids, bases and neutral substances. Conduct a simple investigation to find out natural indicators. Write word equations for chemical reactions. Guess the concept of neutralization in daily life experience. Conduct experiments to know pH of different substances and acid-base reactions. Participate in field visit to investigate pH of soil. Appreciate the role of neutralization in daily life problem solving. Applying the management and misuse of substances concept in daily life. These are the learning outcomes from this lesson. Concepts covered. దీంట్లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే యాసిడ్స్, బేసెస్, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్, యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్, pH of substances, reaction of acid with metals, reaction of bases with metals, reaction of dilute sulfuric acid with eggshell, neutralization reaction, uses of acid and bases in our daily life, precautions to take while handling chemicals. These are the concepts in this lesson. Let's start our lesson, nature of substances. One day, Ritvik saw his father preparing pulihora. He assisted his father in arranging pulihora ingredients. Just in a few minutes, his father made a delicious pulihora with tamarind paste. On observing the entire process, Ritvik asked his father, "Daddy, why did you add tamarind paste in preparing pulihora?" ఒకరోజు రిత్విక్ వాళ్ళ నాన్నగారు పులిహోర తయారు చేయడం చూశాడు. సో తను వాళ్ళ నాన్నకి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ చేయడంలో హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్ళాడు. సో వాళ్ళ నాన్న ఆ పులిహోర ఎలా ప్రిపేర్ చేశాడు అనేది తను అబ్జర్వ్ చేశాడు. అబ్జర్వ్ చేసి ఇలా అడిగాడు, "డాడీ, పులిహోర తయారు చేయడంలో ఈ టామరిన్ పేస్ట్ని ఎందుకు యూస్ చేశావు" అని. ఎందుకు యూస్ చేస్తారు ఈ పులిహోర మేకింగ్లో చింతపండుని? In previous class, you have learnt about the ingredients which are used to prepare food items. Can you tell why tamarind paste was used as an ingredient in pulihora? Name any other substance which tastes like tamarind. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. సో మీరు చెప్పండి ఇక్కడ పులిహోరలో చింతపండుని ఒక ఇంగ్రీడియంట్గా మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? నెక్స్ట్ వన్, నేమ్ ఎనీ అదర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ టేస్ట్ లైక్ టామరిండ్. ఈ చింతపండు లాగా టేస్ట్ ఇచ్చే ఇంకా మిగతా సబ్స్టెన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Tamarind paste has sour taste, so it is added to pulihora to get sour taste. Lemon juice is another substance which has sour taste like tamarind. Sour taste is the nature of these substances. ఇప్పుడు చింతపండుని చూసినట్లయితే అది రుచికి ఎలా ఉండిద్ది? సోర్ టేస్ట్. సోర్ అంటే ఏంటి? పులుపు. ఈ పులిహోర తయారు చేయడంలో మనం చింతపండుని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే ఆ పులుపు రుచి రావడం కోసం. అలాగే లెమన్ జ్యూస్లో కూడా మనకి సోర్ టేస్ట్ అనేది ఉండిద్ది. ఈ టామరిన్ అండ్ లెమన్కి ఈ నేచర్ ఉండిద్ది. ఏ నేచర్? సోర్ టేస్ట్ అనే నేచర్ ఉండిద్ది. Let's know about the nature of different substances in this lesson. Acids. Why are tamarind and lemon juices sour in taste? ఈ చింతపండు మరియు నిమ్మకాయ అనేవి పులుపు రుచిని ఎందుకు కలిగి ఉన్నాయి?
Substance like tamarind and lemon contain some substances which gives sour taste. These type of substances with sour taste are known as acids. The word acid came from the Latin word acer, means sour. టామరిన్ అండ్ లెమన్ అనేవి మనకి టేస్ట్కి సోర్గా ఉంటాయి. ఇలా సోర్ టేస్ట్ కలిగి ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ని మనం ఏమంటాము అంటే యాసిడ్స్ అంటాము. ఈ యాసిడ్ అనేది లాటిన్ వర్డ్ అయిన ఎసిర్ నుంచి వచ్చింది. ఎసిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సోర్, పులుపు అని అర్థం. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ యాక్టివిటీ 1. Let us taste some substances in our house and identify their nature through taste from your previous experience. Fill the findings in the table. ఈ సబ్స్టెన్స్ని టేస్ట్ చూసి మనం ఈ టేబుల్ 1 అనేది ఫిల్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ సబ్స్టెన్స్, టేస్ట్, యాసిడ్ ఆర్ నాట్ అన్ యాసిడ్. ఫస్ట్ వన్ టమాటో జ్యూస్. You have to taste these all 7 substances. ఇవన్నీ మీరు టేస్ట్ చూసి అది టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ రాసి అది యాసిడా యాసిడ్ కాదా ఇక్కడ రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ టేబుల్. ఫ్రమ్ ద యాక్టివిటీ, టొమాటో జ్యూస్, కర్డ్, రా మ్యాంగో, ఆమ్లా అండ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ హ్యావ్ సోర్ టేస్ట్ బికాస్ దే కంటైన్ యాసిడ్స్. సో టమాటో జ్యూస్, కర్డ్, రా మ్యాంగో, ఆమ్లా, ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేవి టేస్ట్ సోర్, పుల్లగా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు వీటిని ఏమంటాం మనం? యాసిడ్స్ అంటాము. నెక్స్ట్, యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్. వాట్ ఆర్ దే? సిట్రిక్ యాసిడ్, టార్టారిక్ యాసిడ్, మాలిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. సో లెమన్లో ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది? సిట్రిక్ యాసిడ్. టామరిన్లో ఉండే యాసిడ్ టార్టారిక్ యాసిడ్. యాపిల్స్లో ఉండే యాసిడ్ మాలిక్ యాసిడ్. టమాటోలో ఉండే యాసిడ్ ఏంటి? ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యాసిడ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్. You have learnt about vitamin C in the previous lesson. Ascorbic acid is also called as vitamin C. It is available in citrus fruits and in amla. సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో విటమిన్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు విటమిన్ సి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. విటమిన్ సిని మనం ఏమని పిలుస్తాము? ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఈ విటమిన్ సి అనేది ఎక్కడుంటుంది? సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇన్ ఆమ్లా. ఆమ్లా అంటే ఏంటి? ఉసిరి. నెక్స్ట్, యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ సమ్ యాసిడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్. ఇప్పుడు మనం చూసే ఉంటాము వాష్రూమ్స్ని, టాయిలెట్స్ని క్లీన్ చేయడానికి మనం యాసిడ్స్ అనేవి ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం కదా. నెక్స్ట్, వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ వెన్ యాన్ యాసిడ్ ఈజ్ పోర్డ్ ఆన్ ద బాత్రూమ్ ఫ్లోర్? ఇప్పుడు యాసిడ్ అనేది మనం వాష్రూమ్స్లో వేసినప్పుడు మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఆ యాసిడ్ పడిన చోట? జనరల్లీ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్. ఇట్ లిబరేట్స్ థిక్ ఫ్యూమ్స్ అండ్ pungent స్మెల్ వెన్ poured ఆన్ ద ఫ్లోర్. ఇది మనం బాత్రూంలో వేసినప్పుడు ఒక ఘాటైన వాసన, దట్టమైన పొగలను విడుదల చేస్తుంది. అంటే బాగా స్మెల్ వస్తుంది కదా ఆ యాసిడ్ స్మెల్ అనేది. హ్యావ్ యూ సీన్ బ్యాటరీస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ వెహికల్స్? ఇప్పుడు మనం వెహికల్స్లో కూడా బ్యాటరీస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, చూసారా మీరు? విచ్ కెమికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్? ఆ బ్యాటరీస్లో ఏ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు? Let's see. Sulfuric acid is used in batteries. Some acids like hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid are known as mineral acids or synthetic acids because they are prepared artificially from minerals which are extracted from the earth. మెయిన్గా మనం ఈ బ్యాటరీస్లో ఏ యాసిడ్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని మనం యూజ్ చేస్తాము.
Acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid are known as mineral acids or synthetic acids. ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని, నైట్రిక్ యాసిడ్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ సింథటిక్ యాసిడ్స్ అని పిలుస్తాము. ఎందుకంటే అవి ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జాక్ట్ చేస్తారు అంటే ఎర్త్ నుంచి. సో దీస్ ఆర్ మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ సింథటిక్ యాసిడ్స్. వాట్ ఆర్ దే? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ డ్రంక్ ఏ సోడా ఆర్ ఏ కూల్ డ్రింక్? మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి సోడాని కానీ కూల్ డ్రింక్ని కానీ తాగే ఉంటారు కదా. సోడా వాటర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ కంటైన్ carbonic acid. Carbonic acid are prepared by adding carbon dioxide to water. సో ఈ సోడా కూల్ డ్రింక్స్లో ఏ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ ఉన్నదంటే కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ని వాటర్లోకి పంపించడం ద్వారా మనకు ఈ యాసిడ్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. దేంట్లో యూస్ చేస్తారు? సోడా అండ్ కూల్ డ్రింక్స్. ఏ యాసిడ్ని అంటే కార్బోనిక్ acid. Now let us find out substances other than acids. ఇప్పుడు యాసిడ్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా వేరే సబ్స్టెన్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం. యాసిడ్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ బేసెస్. You know that hand washing is a good practice. We have been washing our hands several times to remove microbes during the కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. చేతులు కడుక్కోవడం అనేది మనందరికీ తెలుసు కదా. ఈ కోవిడ్ టైంలో ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్న అలవాటు కదా హ్యాండ్ వాషింగ్ అనేది. ఎందుకు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి మనం? ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటిని చంపేయడం కోసము, శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కోసం మనం హ్యాండ్ వాష్ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, విచ్ సబ్స్టెన్స్ డూ యూ యూస్ టు వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ క్లీన్ యువర్ టీత్? మనం చేతులు కడుక్కోవడానికి, పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఏ పదార్థాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము? నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ సోప్ అండ్ టూత్పేస్ట్? మనం ఇలా ఉపయోగించే ఈ సోప్లో కానీ టూత్పేస్ట్లో కానీ ఏమేమి కెమికల్స్ ఉండుంటాయి? We use soap to wash our hands and for bathing. We use toothpaste to clean our teeth. Soap and toothpaste contain bases. Bases are slippery in nature. మనం ఇప్పుడు స్నానం చేయడానికి, చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడానికి మనం సోప్ని యూజ్ చేస్తాము. సో టీత్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి పేస్ట్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ టూత్పేస్ట్ అండ్ సోప్లో ఉండేది ఏంటి అంటే బేసెస్. బేసెస్ ఆర్ స్లిప్పరీ ఇన్ నేచర్. స్లిప్పరీ మీన్స్ జారి స్వభావం అని. లెట్ us అబ్జర్వ్ ద నేచర్ ఆఫ్ బేసెస్. లెట్ us know about bases and their nature. Let's see activity 2. Take a soap into your palm and add some water. Now rub with another palm. ఇప్పుడు మనం సబ్బును తీసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసి ఏం చేయాలి? రబ్ చేయాలి. హౌ డూ యూ ఫీల్ వైల్ రబ్బింగ్? అలా మనం రబ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం ఫీల్ అయి ఉంటారు? యూ కెన్ ఫీల్ ఎ స్లిప్పరీ నేచర్ ఆఫ్ ద సోప్. సో వాటర్ పోయగానే సోప్ అనేది ఏంటి? స్లిప్పరీ, జారుతున్నట్టు అనిపిస్తుందా లేదా? నెక్స్ట్, రిపీట్ దిస్ యాక్టివిటీ విత్ టూత్పేస్ట్ నౌ. అబ్జర్వ్ యువర్ ఫీలింగ్. సేమ్ ఇలాగే టూత్పేస్ట్ని కూడా చేయండి. టూత్పేస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో స్లిప్పరీ ఇన్ నేచర్. టూత్పేస్ట్ కూడా జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సోప్ అండ్ టూత్పేస్ట్ ఆర్ బేసెస్. బేసెస్ ఆర్ స్లిప్పరీ ఇన్ నేచర్. These substances contain slippery chemicals. They are called bases. Bases are slippery in nature and also bitter to taste. సో ఇలా స్లిప్పరీ అనే నేచర్ ఉన్న వాటిని ఏమంటాం మనం? బేసెస్ అంటాము. బేసెస్ అనేవి టేస్ట్కి ఎలా ఉంటాయి? బిట్టర్, చేదుగా ఉంటాయి. బాత్ సోప్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ యూజింగ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, whereas
Detergent soap for washing clothes is prepared using sodium hydroxide. ఇప్పుడు మనం బాత్ సోప్ స్నానం చేయడానికి యూస్ చేసే సోప్లో ఏం యూస్ చేస్తారు అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ యూస్ చేస్తారు. అలాగే డిటర్జెంట్ సోపు వాషింగ్ ఆఫ్ క్లాత్స్ని వాష్ చేయడానికి ఏమి ఉపయోగిస్తారు సోప్లో అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. See the main components on the toothpaste tube. మనం టూత్పేస్ట్ చూసినప్పుడు దాంట్లో ఏమేమి యూస్ చేశారో అనేవి ఉంటాయి కదా, అవి చూడండి. వాట్ కెమికల్స్ నేమ్స్ డూ యూ ఫైండ్? మీరు ఏమేమి నేమ్స్ కెమికల్స్ నేమ్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు? The main components in the toothpaste are calcium carbonate, aluminum hydroxide and sodium bicarbonate. All these chemicals are bases. మనం టూత్పేస్ట్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఏమేమి యూస్ చేస్తారంట? కాల్షియం కార్బోనేట్, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం బైకార్బోనేట్ అనేవి యూస్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? బేసెస్. Bases that can dissolve in water are called alkalis. Some examples of alkalis are sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide. ఈ బేసెస్ అనేవి వాటర్లో కరిగే బేసెస్ని ఏమంటారు అంటే ఆల్కాలి అంటారు. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్కాలి అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ calcium hydroxide. Next, do you know Arrhenius? Svante Arrhenius, Swedish physical chemist, gave the most modern definitions of acids and alkalis. He got Nobel Prize in 1903 for his contribution in chemistry. So Arrhenius అనే ఆయన స్వీడిష్ దేశానికి సంబంధించిన ఫిజికల్ కెమిస్ట్ అన్నమాట. ఈయన ఏం చేశాడు? యాసిడ్స్ అండ్ ఆల్కలీస్ గురించి తెలియచేశారు, కొత్తవి తెలియచేశారు. అందుకు గాను ఈయనకి 1903లో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది. ఆయన పేరేంటి? అర్హెనీస్. We have classified substances into acids and bases according to their taste and touch. మనం సబ్స్టెన్సెస్ని యాసిడ్ మరియు బేసెస్గా డివైడ్ చేసాము. దేన్ని ఆధారం చేసుకొని అంటే టేస్ట్ అండ్ టచ్, రుచిని, అది తాకితే దానికి ఉన్న స్వభావాన్ని బట్టి మనం యాసిడ్స్ బేసెస్గా క్లాసిఫై చేసుకుందాం. నెక్స్ట్, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఈజ్ దేర్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ అదర్ దెన్ యాసిడ్ అండ్ ఏ బేస్? డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. సో మనకి ఇప్పటి వరకు యాసిడ్స్ బేసెస్ అని మాత్రమే తెలుసు. ఇలా యాసిడ్స్ బేసెస్ కాకుండా ఇంకేమైనా అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయా? ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ నెయిదర్ అన్ యాసిడ్ నార్ ఏ బేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. మనకున్న సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ కాకుండా బేస్ కాకుండా ఇవి రెండు కాకుండా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము? న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ అంటాము. ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ డిస్టిల్డ్ వాటర్, సాల్ట్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్ ఎక్సెట్రా. యాసిడ్ బేసిడ్ ఈ రెండు కాకుండా ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ని మనం న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాము. ప్యూర్ వాటర్ అనేది కూడా న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెసే. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్కి? డిస్టిల్డ్ వాటర్, సాల్ట్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్. దీస్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్. లిస్ట్ అవుట్ సమ్ యాసిడ్స్, బేసెస్ ఆర్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ హౌస్. మీ ఇంట్లో కనిపించే వస్తువులు, మీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు క్లాసిఫై చేయాలి. మీరు ఒక లిస్ట్ తయారు చేయాలి యాసిడ్స్, బేసెస్, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్గా. నెక్స్ట్, యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్. సో యాసిడ్ని బేస్ని ఇండికేట్ చేసేవేంటో చూద్దాం.
Is it possible to test all the acids and bases simply by tasting or touching them? సో ఇప్పుడు మనం యాసిడ్ బేస్ అని ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసుకున్నాం, టేస్ట్ చూసాము అండ్ దాని నేచర్ అనేది చూసి ఇది యాసిడ్ ఇది బేస్ అని క్లాసిఫై చేసాము. కానీ అన్ని సబ్స్టెన్సెస్కి ఇలా టేస్ట్ అండ్ టచ్ చూసి మనం చెప్పగలమా ఇది యాసిడ్ ఇది బేస్ అని? లెట్స్ సీ. Some acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid and bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide are very harmful and strong. We cannot test them by touch or taste. ఇప్పుడు కొన్ని యాసిడ్స్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఏంటి యాసిడ్స్. నెక్స్ట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇవన్నీ ఏంటి బేసెస్. ఇవన్నీ చాలా ప్రమాదకరం. వీటిని మనము టచ్ చేయడం ద్వారా టేస్ట్ చేయడం ద్వారా తెలుసుకోవాలని చూసామంటే ఇది మనకే హార్మ్ఫుల్. ఎందుకు అవి హార్మ్ఫుల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ ఉంది, యాసిడ్ అనేది మన చేయి మీద పడితే అది కాలిపోయిద్దా లేదా? సో మనం టచ్ చేసి అలా టెస్ట్ చేయకూడదు కదా. సో లెట్స్ సీ. In such cases, how can we test them whether they are acids or bases? సో అలాంటి సందర్భాల్లో వాటిని మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, అది యాసిడా బేసా అని? లెట్స్ సీ. సబ్స్టెన్సెస్ which are used to test acid or base types of indicators. There are different types of indicators. What are the different types of indicators? Let's see. There are many types of indicators. Some of them are, first one natural indicators, second one synthetic indicators, third one olfactory indicators, fourth one universal indicators. These are the some types of indicators. First one is natural indicators, second one is synthetic indicators, third one olfactory indicators, fourth one universal indicators. First one natural indicators. Indicators obtained from natural sources are called as natural indicators. Examples for natural indicators are litmus, turmeric, hibiscus, red cabbage, etc. ప్రకృతిలో సహజంగా అంటే న్యాచురల్గా మనకి వచ్చే ఇండికేటర్స్ని మనం ఏమంటామంటే న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ litmus, turmeric, hibiscus, red cabbage, etc. These are the natural examples for natural indicators. The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from the petals of lichens. మనం ఎక్కువగా ఏ న్యాచురల్ ఇండికేటర్ని యూస్ చేస్తాము అంటే లిట్మస్ అనమాట. ఇది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే లైకన్స్ నుంచి వస్తుంది. సో పక్కన పిక్చర్ ఇచ్చారు కదా, దిస్ ఈజ్ ద లైకన్స్ పెటల్స్. లిట్మస్ ఇండికేటర్ పేపర్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 2 కలర్స్, రెడ్ అండ్ బ్లూ. దీంట్లో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయంట? 2 కలర్స్, రెడ్ అండ్ బ్లూ. నెక్స్ట్ టర్మరిక్ ఇండికేటర్. సో టర్మరిక్ మీన్స్ పసుపు. లెట్స్ సీ యాక్టివిటీ 3. Take a tablespoon of turmeric powder in a plate, add little water and make it into a paste. Take a white paper and apply the paste over it on both sides and let it dry. After drying, cut the paper into strips. Now turmeric paper strips are ready for use as indicators. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ టర్మరిక్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ కొంచెం యాడ్ చేసి ఒక పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని దానికి 2 సైడ్స్ ఈ పేస్ట్ని మొత్తం పూసేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు డ్రై అయ్యేలాగా అలా కొంచెం సేపు అలా పెట్టాలి. ఆఫ్టర్ డ్రైయింగ్ అలా ఎండిపోయిన తర్వాత వాటిని మనం నిలువుగా కట్ చేయాలి పేపర్స్ని. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ దీస్ స్ట్రిప్స్?
సో ఆ స్ట్రిప్స్ అనేవి ఏ కలర్లో ఉంటాయి? దే ఆర్ ఎల్లో ఇన్ కలర్. ఎల్లో కలర్లోనే ఎందుకు ఉంటాయి? ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా యూజ్ చేసింది ఏంటి? టర్మరిక్. టర్మరిక్ అనేది ఎల్లో కలర్. సో ఆ స్ట్రిప్స్ కూడా ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, టెస్టింగ్ విత్ టర్మరిక్ ఇండికేటర్. ఇప్పుడు మనం టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్ చేసాం కదా, దాంతో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, టేక్ సోప్ సొల్యూషన్ ఇన్ ఏ ప్లేట్, డిప్ 1 టర్మరిక్ పేపర్ స్ట్రిప్ ఇన్ ద సోప్ సొల్యూషన్, టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్. ఇప్పుడు సోప్ సొల్యూషన్, సబ్బుని కొంచెం వాటర్లో కరగబెట్టిన తర్వాత ప్లేట్లో ఒక పేపర్ని తీసుకొని వెళ్ళి సోప్ సొల్యూషన్లో ముంచండి. దాన్ని తీసిన తర్వాత ఆ కలర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్, రిపీట్ ద యాక్టివిటీ విత్ లైమ్ వాటర్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్. ఇప్పుడు మనం సోప్ సొల్యూషన్తో చేసాం కదా, అలాగే లైమ్ వాటర్ తోటి అలాగే లెమన్ జ్యూస్తో కూడా చేయాలి. డూ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ కలర్ ఆఫ్ టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్? ఇలా చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి కదా, టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్లో కలర్ చేంజ్ కానీ ఇంకేమైనా చేంజెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? నోట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ద టేబుల్. మీరు చేసిన అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ ఈ టేబుల్లో ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ టేబుల్ టు. ఇప్పుడు మీరు యాక్టివిటీ చేశారు కదా, సోప్ సొల్యూషన్, లెమన్ జ్యూస్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, లైమ్ వాటర్. దీన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ కలర్ చేంజ్, అవన్నీ ఇక్కడ మీరు రాయాలి. The color of turmeric strips will change into reddish brown in soap water and lime water, but its color will not change in lemon juice. మనం ఈ యాక్టివిటీ చేయడం ద్వారా సోప్ వాటర్ అండ్ లైమ్ వాటర్లో వేసిన టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్ ఏమో రెడ్డిష్ బ్రౌన్లోకి చేంజ్ అయ్యాయి, కానీ లెమన్ జ్యూస్లో వేసింది మాత్రం చేంజ్ అవ్వలేదు. కెన్ వీ యూస్ టర్మరిక్ పేస్ట్ టు టెస్ట్ యాసిడ్ అండ్ బేసెస్? సో యాసిడ్ని బేసెస్ని టెస్ట్ చేయడానికి టర్మరిక్ పేస్ట్ని యూస్ చేస్తామా? ఎస్, వీ కెన్ యూస్ టర్మరిక్ పేస్ట్ టు టెస్ట్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. సో ఈ టర్మరిక్ పేస్ట్ అనేది ఒక ఇండికేటర్గా యూజ్ అయిందా లేదా? సోప్ వాటర్, లైమ్ అనేది లైమ్ ఇవి టెస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి రెడ్డిష్ బ్రౌన్లోకి చేంజ్ అయింది. సో అది ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టే కదా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టర్మరిక్ ఇండికేటర్. నెక్స్ట్ ఇండికేటర్, హైబిస్కస్ ఇండికేటర్. కెన్ వీ యూజ్ ఎనీ ఫ్లవర్ యాజ్ ఏ ఇండికేటర్? మనం ఫ్లవర్స్ని ఒక ఇండికేటర్గా యూజ్ చేయొచ్చా? వీ కెన్ యూజ్ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్. వీ ఆల్సో యూజ్ ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా, నీలి చెట్టు ఫ్లవర్ యాజ్ ఇండికేటర్. లెట్ us ప్రిపేర్ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్. సో మనం హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ అంటే మందారాన్ని కూడా ఒక ఇండికేటర్గా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ. టేక్ సమ్ హైబిస్కస్, చైనా రోజ్ ఆర్ మందార petals. Take warm water into a beaker and place the petals in the beaker. You may use paste of petal also. Keep it until the water has completely turned into violet color. Filter the solution with a strainer. Now hibiscus indicator is ready to test. ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి, కొన్ని హైబిస్కస్ పెటల్స్ని తీసుకొని అది వామ్ వాటర్, వేడి నీళ్ళల్లో వేయాలి ఆ పెటల్స్ని. ఈ పెటల్సే కాకపోయినా ఈ పెటల్స్ పేస్ట్ని అయినా మనం వేయొచ్చు. సో అది ఎంతసేపు అలా ఉంచాలి అంటే ఆ పెటల్స్ కలర్ అంతా వాటర్లోకి రావాలి. ఏ కలర్లో అంటే వైలెట్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఉంచి తర్వాత వడపోసేయాలి. ఆ పెటల్స్ అన్నీ పోవాలి, ఆ వైలెట్ కలర్ వాటర్ మాత్రం ఉండాలి. నౌ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ ఈజ్ రెడీ టు టెస్ట్. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ని చేద్దాం. టెస్ట్ విత్ ఇండికేటర్. టేక్ లెమన్ జ్యూస్, సోడా వాటర్, లైమ్ వాటర్, గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, sugar solution, soap water, etc. into test tube. Add sufficient amount of hibiscus indicator in each test tube. Observe the changes in the color of the substance and record in the table. ఇప్పుడు మనం హైబిస్కస్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం కదా ఇండికేటర్ని. ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్, సోడా,
సోడా వాటర్, లైమ్ వాటర్, గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్, సోప్ వాటర్ని తీసుకొని టెస్ట్ ట్యూబ్లో కొంచెం హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ని వేసి టెస్ట్ చేయాలి. మీ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటిని మనం ఇక్కడ టేబుల్లో ఫిల్ చేయాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ సీ టేబుల్ 3. నేమ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్, అబ్జర్వ్ కలర్ చేంజ్. మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం? లెమన్ జ్యూస్, సోడా వాటర్, లైమ్ వాటర్, గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్, సోప్ వాటర్. ఇవన్నీ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్లో కొంచెం కొంచెం వేసి కలర్ చేంజ్ ఉంటే అబ్జర్వేషన్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాయాలి. వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్. లెమన్ జ్యూస్ and soda water turns into pink. Soap and lime solutions turn green on adding hibiscus indicator. ఇప్పుడు లెమన్ జ్యూస్, సోడా వాటర్ అనేది పింక్ కలర్లో కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి. సోప్ అండ్ లైమ్ సొల్యూషన్స్ ఏమో గ్రీన్ కలర్లోకి కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ద హైబిస్కస్ indicator changes its color. Hence it can used as an acid base indicator. ఇప్పుడు మనము హైబిస్కస్ సొల్యూషన్ ఇండికేటర్ ద్వారా మనం కలర్ చేంజ్ అనేది మనం కనిపెట్టాం కదా. సో దీన్ని మనం ఒక ఇండికేటర్లా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. చూడండి, లెమన్ జ్యూస్ అండ్ సోడా వాటర్ ఏ కలర్లోకి టర్న్ అయ్యాయి? పింక్. సోప్ అండ్ లైమ్ సొల్యూషన్ ఏమో గ్రీన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ hibiscus indicator. Next, these hibiscus and turmeric indicators are natural indicators. Next, second one, synthetic indicators. Synthetic indicators, an indicator prepared from artificial source is known as synthetic indicator. We use many synthetic indicators like methyl orange, phenolphthalein in our laboratory. సో ఆర్టిఫిషియల్గా మనం ఏదైనా ఇండికేటర్ని ప్రిపేర్ చేసాము అంటే దాన్ని మనం సింథటిక్ ఇండికేటర్ అంటారు. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? మిథైల్ ఆరెంజ్ అండ్ ఫినాప్థలిన్. How do different indicators change their color in different solutions? To understand this, let us do an activity. So, different indicators అనేవి ఆ కలర్ని డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్లో వేసినప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతాయి, కలర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతాయి, ఇది తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఒక యాక్టివిటీ చేయాలి. లెట్స్ డూ. దిస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఏ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. ల్యాబొరేటరీలో చేయాల్సిన యాక్టివిటీ. టేక్ ద సొల్యూషన్స్ గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. టెస్ట్ దెమ్ విత్ ఇండికేటర్స్ రెడ్ లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్, మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాప్థలిన్. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని సొల్యూషన్స్ అనేవి టేబుల్లో ఇచ్చారు. ఇక్కడ కొన్ని సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, రెడ్ లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్, మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫెనాప్థలిన్. వాటిల్లో టెస్ట్ చేసి మన అబ్జర్వేషన్స్ని ఈ టేబుల్ 4లో ఫిల్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. వాట్ ఆర్ దోస్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, సాల్ట్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్, సోప్ సొల్యూషన్. ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. వీటిని మనం టెస్ట్ చేసి అబ్జర్వేషన్స్ ఈ బాక్సెస్లో రాయాలి. బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ రెడ్ ఇన్ యాసిడ్. బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ అనేది రెడ్ కలర్లోకి ఎప్పుడు మారుతుంది? అది యాసిడ్లో చేరినప్పుడు. యాసిడ్స్ని బ్లూ లిట్మస్ పేపర్పై టెస్ట్ చేసినప్పుడు కలర్ రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. రెడ్ లిట్మస్ టర్న్స్ బ్లూ ఇన్ బేస్. బేసెస్ని రెడ్ లిట్మస్ పై టెస్ట్ చేసినప్పుడు అది బ్లూ కలర్లోకి మారుతుంది. మిథైల్ ఆరెంజ్ టర్న్స్ రెడ్ ఇన్ యాసిడ్స్ అండ్ ఎల్లో ఇన్ బేసెస్. మిథైల్ ఆరెంజ్లో యాసిడ్స్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది, బేసెస్ ఏమో ఎల్లో కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది మనకి? బ్లూ లిట్మస్ రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయితే అది యాసిడ్, రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అయితే అది బేస్,
మిథైల్ ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయితే అది యాసిడ్, ఎల్లో కలర్లోకి చేంజ్ అయితే అది బేస్. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, phenolphthalein turns pink in bases but does not change its color in acid. ఇప్పుడు ఫినాప్థలిన్స్ అనేవి పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అయితే అది బేస్, కలర్ చేంజ్ అవ్వకపోతే అది యాసిడ్. ఇన్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్ ద అబోవ్ ఇండికేటర్స్ డు నాట్ చేంజ్ దేర్ కలర్స్. ఇప్పుడు న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? బేస్ కాదు, అలానే యాసిడ్ కాదు. వీటిని మనం ఇండికేటర్స్లో పెట్టినప్పుడు అసలు కలర్ చేంజ్ అనేది అసలు ఏం ఉండదు, ఎందుకంటే అది యాసిడ్ కాదు, బేస్ కాదు. ఒకవేళ అది యాసిడ్ బేస్ అయి ఉంటే కలర్ అనేది ఏదో ఒకటి చేంజ్ అవుతూ ఉండిద్ది, కానీ ఇక్కడ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్లో కలర్ చేంజ్ అనేది ఉండదు. అబ్జర్వ్ దిస్ యాక్టివిటీ. బ్లూ అండ్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్స్ టెస్ట్. So this is blue litmus paper, this is red litmus paper. ఇక్కడ చూసినట్లయితే బ్లూ లిట్మస్ అనేది రెడ్ కలర్లోకి మారింది, సో ఇట్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ అనేది బ్లూ కలర్లోకి మారింది, సో ఇట్ ఈజ్ ఏ బేస్. నెక్స్ట్, డూ యూ నో బ్లడ్ ఇన్ లెమన్? You might have seen magicians cut a lemon with their knife. Blood comes out. They devise us by using a simple technique. You can reveal the secret in the magic act. Magician prepare a knife by applying an indicator like methyl orange or hibiscus solution on it. Then he cut the lemon before us. Due to the reaction, the lemon juice turns red and we are made to believe that blood is come out from the lemon. ఇప్పుడు మనం చూసే ఉంటాము మెజిషియన్స్ అనేవాళ్ళు లెమన్ని కట్ చేసి లెమన్లో నుంచి బ్లడ్ అనేది వచ్చేలా చేస్తారు. అదొక ట్రిక్ అన్నమాట. వాళ్ళు ముందే ఏం చేస్తారంటే నైఫ్కి ఒక ఇండికేటర్ని అప్లై చేస్తారు, మిథైల్ ఆరెంజ్ కానీ హైబిస్కస్ సొల్యూషన్ కానీ చేస్తారు. సో ఈ లైమ్ వాటర్ తగలగానే అది ఎలా రెడ్ కలర్లోకి మారిపోతుంది. సో అది మనకి తెలుసు కదా, ఇప్పుడు యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ తెలియని వాళ్ళు అదేమనుకుంటారు, అదొక ట్రిక్, మ్యాజిక్ యాక్ట్ అనుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. నెక్స్ట్, olfactory indicator. Substances which change their smell when mixed with acid or base, they are known as olfactors. Example, onion, vanilla and clove oil. These indicators can be used for inclusive learning. ఇప్పుడు ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే యాసిడ్లో కానీ బేస్లో కానీ మిక్స్ చేసినప్పుడు చేంజ్ ఇన్ స్మెల్లో చేంజ్ వస్తే వాటిని మనం ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఆనియన్, వెనిలా, క్లోవ్ అంటే ఏంటి? లవంగాలు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. ఇట్ ఈజ్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్. ఇట్ షోస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్ మిక్స్చర్ అనమాట. దీంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ని చూపిస్తుంది. అన్లైక్ మిథైల్ ఆరెంజ్, phenolphthalein, universal indicators can show the strength of acid or alkaline substances. సో ఇప్పుడు మనం అన్నిట్లో చూసుకున్నట్లయితే కలర్ చేంజ్ అవ్వడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. ఈ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ని చూపిస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. వీ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. What we have learned today, let's see our second lesson, nature of substances. We learn about acids. Some acids are citric acid, tartaric acid, malic acid, oxalic acid. Bases, neutral substances, acid base indicators, and types of indicators, natural indicators,
synthetic indicators, olfactory indicators, universal indicators. So this is for today. We will continue in the next class.